हेलो पिलाने स्वागत तुमको कंधमाल क्लासेस एक नुआ वीडियो को पिलाने मु अंशु सार स्वागत करुचे तुमको कंधमाल क्लासेस एक नुआ वीडियो को पिलाने आम प्राय सब विषय कवर कले केवल मैथ एवं साइंस को छाड़ी कहीं ना तार भी वीडियो रेकर्ड हो सारे एडिट्रे अच्छी जेटा अति शीघ्र आसब बर्तमान आम समस्त बोरिंग सब्जेक्ट जहाँ को आम सब बोरिंग सब्जेक्ट कहूँ से आम अति प्रिय हिस्ट्री ताको आमे पढ़ा। तो चलो पिला आज हिस्ट्री पढ़ा केमती कौन होता ता विषय सब आलोचना करवा खास करके आमर गांधीजी विषय में आमर प्रथम अध्याय बहुत किसी अच्छे। तो गांधीजी नेतृत्व विषय जाना तो तुम जपरिक देखिपुथ इतिहास और राजनीति विज्ञान दशम श्रेणी। चलो पिला प्रथम पाठ को आम एंटर कर जार ना हूँ प्रथम पाठर ना कौन ये देखिपुथ तुम हूँ प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन में गांधी जुग किभली गांधी अवदान से विषय आलोचना करवा। प्रथम पाठर ना हूँ भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पिला माने ये हूँ आमर प्रथम पाठ प्रथम अध्याय प्रथम पाठ ये आमर ना हूँ भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव। लेट्स गेट स्टार्टेड आम यहाँ आलोचना करवा पुंखानुपुंख भाव आलोचना करवा। देख पृथ्वी इतिहास पृष्ठ जो केत जन व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छे से महात्मा गांधी कौन अन्यतम अर्थ से कौन कह चाहूँ ना पृथ्वी इतिहास पृथ्वी जो इतिहास जिते लोकंर ना अच्छी से गांधीजी अन्यतम। ओके जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारतीय इतिहास नुह समग्र विश्व जन जननायक भाव परिचित। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। देख एबे आम पाठ भर को ऑफिशियल एंटर करवा गांधीजी विषय पढ़ा सबकि कौन दे देख यही महान पुरुष पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी एम के गांधी बोल समस्त कहते एम के गांधी बोली कहीं कहते मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम थिला कौन मोहनदास करमचंद गांधी सी 1869 मसीहा मन रख 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख अक्टोबर मास 2 तारिख से कौट जन्मग्रहण करते ना गुजरात ठारे से जन्मग्रहण करते पोरबंदर हूँ तार ना गुजरातर पोरबंदर नामक स्थान रे से केबे जन्मग्रहण करते ना 1869 मसीह जन्मग्रहण करते मात्र 13 वर्ष बयस ओके मात्र 13 वर्ष बयस से कौन करते ना बह करते क्या ना कस्तूरबा को बह करते स्त्री नाम कौन थी ना कस्तूरबा को से बह करते मात्र 13 वर्ष बयस 1882 मसीह कस्तूरबा को से बह करते। कस्तूरबा विषय में अल्प अधिक देखीदे कस्तूरबा को समस्ते कौन डाकुले ना बा बोली डाकुले कौन ना बा बोली डाकुले एवं संबोधन करुले गांधीजी समस्त राजनैतिक कार्यकलाप से सहित रही बहुत थर बंदी होते से कौन सब कम साथ दौले अनेक थर बंदी होती कम करने चक्कर में कौन होता बंदी होते। देख कौन दे 1888 अक्टोबर मसरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़ापी इंग्लैंड यात्रा कले। तो देख पिला 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख से जन्मग्रहण करते। नेक्स्ट सी कौन कले ना 1882 मसीह से कस्तूरबा को बह कले 1888 मसीह अक्टोबर मसरे सी कौन कले ना विदेश पढ़े कौन पे गले ना बारिस्टर पढ़ापी वकिलाती पढ़ापी कौन करने ना लयर हाँपाई कौन हाँपाई लयर हाँपाई से कौन पढ़े ना इंग्लैंड यात्रा कले कौन पे ना उच्च शिक्षा करने बारिस्टर पढ़ापी एवं केबे फेरिले ना 3 वर्ष पर 91 मसीहा जून मसरे से कौन कले ना भारत को प्रत्यावर्तन करते। नेक्स्ट देख आईन शिक्षा समाप्ति पर से बारिस्टर भाव राजकोट और बॉम्बे ठार आईन व्यवसाय कले 3 वर्ष पर से जो 1891 मसीह फेरिले से कौन गोटे बारिस्टर है बारिस्टर होके कौटे ना राजकोट और बॉम्बे दुईट स्थान प्रथम से कौन बिजनेस व्यवसाय आईन वकिलाती से आरंभ करते। दादा अब्दुल्ला नामक एक मुसलमान भारतीय व्यवसायी वकिल रूपे मोकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाते से क्यों स्थान को जाते ना नाटाल नामक स्थान को जाते कौटी अवस्थित ना दक्षिण आफ्रिकार अवस्थित कहीं जाते ना दादा अब्दुल्ला नामक एक मुसलमान भारतीय व्यवसायी कौन मोकदमा बा केस लड़ाई से कुआड़ पलैते ना नाटाल नामक स्थान को जाते
ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି। ୟଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଫଟୋଟି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ। ତାପରେ ଦେଖ ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କାହିଁକି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ମୁଁ ଟିକିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଥିବ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମମାନେ ଶୁଣିଥିବ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ କ'ଣ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କ'ଣ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଶ୍ୱେତ, ଶ୍ୱେତ ଅର୍ଥ ଧଳା ବା ଗୋରା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଇପାରିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋରା। ଏବଂ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ କ'ଣ, କଳା। ଯେଉଁମାନେ କଳା ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୋରା ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଗୋରା ଏବଂ କଳା ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ନାହିଁ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଥିବ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କଲେ ନା, କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁନଥିଲେ ନା, ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଠି ଭାରତୀୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଆଉ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲି କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ ନା କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଲୋକ ନଥିବେ, ଗୋଟେ ବେକାର ଜାଗାଟେ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାନେ ଅନହାଇଜେନିକ୍, ବେକାର ମାଛି ମଶା ହେଉଥିବ, କାଦୁଅ, ବେକାରିଆ ଗନ୍ଧିଆ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାଟେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିବ, ଯେ ତୁମମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ବାସ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କୋଟିପତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମ ପାଖରେ ଭିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଇ ଗନ୍ଧିଆ ଜାଗାରେ ହିଁ ବାସ କରିବ। ଗୋଟେ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ରାତି 9ଟା ପରେ, ରାତି 9ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଯିବ, ରାତି 9ଟା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ହେଇଥିଲା, ସେ ରୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଆଇନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଜନକ ଥିଲା। ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ। ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ବଗି, ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏସି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏସି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବଗିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ନା, ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କ'ଣ ଟିକେଟ୍ କିଣିବେ। ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବଗି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଗିରେ ବସେନି, ପଛ ବଗିରେ ବସିବେ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ଓକେ, ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରାହେଉଥିଲା ନା, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ, ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ବଣିକ ହେଉ କି ଶ୍ରମିକ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା, କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଥିଲା। କୁଲି ବୋଲି ନୀଚ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ନୀଚ କ'ଣ ଅସଭ୍ୟ ଜାତି ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ମନେ କରୁଥିଲେ, କେଉଁମାନେ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ। ଓକେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସମ୍ମାନ ନା ନାହିଁ? ବାସ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ିଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପଗଡ଼ି ସେଇଠି କ'ଣ ଆଲାଉଡ଼ ନଥିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟା ପରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ନା, ରାତି 9ଟା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେନି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଥର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଓକେ, ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। କିଏ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଠି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କେତେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନଜନକ କଥା ଏଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଇସବୁ ରୁଲ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଓକେ, ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବଗି, ତ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବନି ଭାରତୀୟମାନେ, ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଥିଲେ ଭାରତୀୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜ
इंग्रेज बा ब्रिटिश सहयात्री जन कौन कले कम्प्लेन करदे अभियोग करदे कौन स्टेशन रेलगाड़ी गार्ड और पुलिस समस्त मिसी कौन ठेलीदे ठेली जिनपतर सह उक्त रेलगाड़ी कोठर कौन बाहर कर दिगला कौन ठेलिके जिनपतर सह गांधीजी को ठेलिक बाहर करदे ओके से मान व्यवहार गांधीजी मन विद्रोही उठला जे ये गोटे खराब व्यवहार इंडियन मान प्रति भारतीय मान प्रति करुँचे तेणु मन विद्रोही विप्लवी हो उठला से कौन कले ना भारतीय मान मध्य राजनैतिक सचेतनता जागृत करने कौन कले ना 1894 मसीहा मोस्ट इम्पोर्टाट मन रख 1894 मसीह से कौन करथिला ना दुईटी जिनस करथिले 1894 मसीहा जिनिस थिला दुईटी कौन ना नाटाल भारतीय कांग्रेस NIC नाटाल इंडियन भारतीय कांग्रेस ता सहित इंडियन ओपिनियन नामक गोटे संवादपत्र एक राजनीतिक संस्था कौन नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक गोटे राजनीतिक अनुष्ठान ता सह कौन ना श्वेतांग अत्याचार मान संबंध में जनसाधारण को अवगत करने इंडियन ओपिनियन नामक गोटे संवादपत्र से कौन प्रकाश करते केबे ना 1894 मोस्ट इम्पोर्टाट मन रखिए कौन राजनीतिक अनुष्ठान इंडियन ओपिनियन सह पेपर न्यूज पेपर व पत्रिका संवाद पत्रिका इंडियन ओपिनियन नेक्स्ट देख इंग्रेज मान विरोध में संग्राम करने गांधीजी नेतृत्व नेले ही संग्राम समय से सत्य अहिंसा उपर आधारित नूतन अस्त्र सत्याग्रह प्रवर्तन कले सत्याग्रह कौन ना गोटे नूतन अस्त्र जोटा कि सत्य अहिंसा उपर आधारित होता जोटा कि से कौन व्यवहार कले ना संग्राम व्यवहार कले कौ संग्राम ना इंग्रेज मान विरोध कर संग्राम 1906 मसीह 1906 ख्रीष्टाब्द से जिते दक्षिण आफ्रिकार सरकार एक आईन प्रणयन कले गोटे आईन प्रणयन कले केबे ना 1906 मसीह किए ना दक्षिण आफ्रिका सरकार कौन भारतीय मानू प्रत्येक भारतीय को निजर आंगुली छाप थिबा पंजीकृत प्रमाणपत्र को सब समय बहन करने बाध्यतामूलक करदे कौन ना गोटे प्रमाणपत्र थी जो तुम फिंगरप्रिंट थी आंगुली छाप थी बाकी डिटेल्स थी से गोटे प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट नहीं तुम सब बुल बिना सर्टिफिकेट तुम बुली पारनी बिना सर्टिफिकेट तुम कड़े जापरि गोटे बंदी कर दिगला लोक मान तो ये हूँ गोटे खराब जिनस तेणु आपको गांधीजी विरोध करके 1906 मसीह प्रथम से कौन आंदोलन करने को मन करते से कौन कले ना आंदोलन कले उक्त आईन विरोध में आंदोलन करने से कौन कले ना ही आंदोलन प्रथम सत्याग्रह प्रयोग कले कौन कले ना 1906 मसीहा सेप्टेम्बर 11 मन रख 1906 सेप्टेम्बर 11 कौन है ना जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर जोहान्सबर्ग नामक गोटे स्थान एम्पायर थिएटर रे से कौन एक साधारण सभार उपस्थित थिबा समस्त भारतीय माने ही कला आईन को अमान्य करिए बोली दृढ़ संकल्प नेले गोटे सभाटे से कले बुझीपार ना से गोटे जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर रे गोटे सभा कले से सभार जेते भारतीय माने थिले समस्त से जो आईन आसको अमान्य कर बोल से कौन कले ना प्रवर्ताइले दृढ़ संकल्प नेले कौन प्रमिश कले सरकार अनेक आंदोलनकारी मान को बंदी कले से आंदोलन हबार पुलिस कौन सब आंदोलनकारी मान को गिरफ्त करके नहीं गला थाना को नहीं गला पर कौन है ना जोहान्सबर्ग कारागार बंदी कर दिगला से ओके यही अहिंसा आंदोलन सरकार दमनमूलक नीति अधिक संख्यक भारतीय मान को आईन आंदोलन करने प्रेरणा देला देख एमकर एति आंदोलनकारी थे समस्त पुलिस धरिकी गला थाना नहीं रखीदेला तो आउ जो आमर भारतीय मान को थाना रखा जामती कराऊँगी ताको प्रेरणा नहीं कि अनेक गुड़ी आहरी बाहरी पड़े आंदोलनकारी मैंने तो माने जिते दमन करने चेष्टा कले प्रेरणा नहीं कि समस्ते कौन आमको एमती खराब व्यवहार करा बोल के समस्ते कौन है ना देशप्रेम बर्णी को प्रज्वलित करी निज हृदय रे प्रज्वलित करी समस्ते कौन कले ना देश मातृका लड़िया को बाहर कौन है ना अधिक संख्यक आंदोलनकारी आसिले तापर कौन है ना गांधीजी सत्याग्रह नीति सफल है मैंने जिते गिरफ कराला आहरी अनेक बाहरी पड़ते गिरफ कला आहरी अनेक बाहरी पड़ते समस्त प्रेरणा नहीं कि कौन करते ना आंदोलन करने बाहरी पड़ते तो से गांधीजी ये सफल हो जाते नेक्स्ट कौन होता ना 1908 मसीह सेपरी अन्य एक आईन आसीला देशांतर गमन निषेध आईन देशांतर गमन निषेध माने कौन
ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ, ଦେଶାନ୍ତର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗମନ ଯିବା ନିଷେଧ ମାନେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରହୁଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଦେଶାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଗଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1908 ମସିହାରେ ପୁଣି ଆମର କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1908 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ'ଣ କଲେ ନା 1908 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇକି ଟ୍ରାନ୍ସପାଲ ଗଲେ। 1908ରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ହେଲା ଯେ ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ନାଟାଲର ସୀମା ରହିଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ ଡେଇଁଗଲେ। ସେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ସେ ସୀମା ପାର ହୋଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ପଳେଇଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଥିଲା ଯେ ତୁମମାନେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୀମା ପାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଙ୍ଗ କଲେ, ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ଅନେକ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଆଇନ ସବୁ ଭଙ୍ଗ କରିକି ଅନେକ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସେଇ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଗଲା। 1908 ଅକ୍ଟୋବର ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରିଦିଆଗଲା ସେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଅଧିକ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ କଲେ ଯୋଗ ଦେଲେ। 1913 ମସିହାରେ ପୁଣି ଏକ ଆଇନ ଆଣିଲେ। 1908ରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଜିତ୍ ହେଲା, ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାମ କଲା। ତାପରେ 1913 ମସିହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପୁଣି କିଛି ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି 1913ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଦେଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନ ହୋଇଥିବା କ'ଣ ବାହାଘରକୁ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହୋଇଥିବା ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିରେ ବାହା ହେବ ପ୍ଲସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବ, କାଗଜ କରିବ, ନହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ବାହାଘର ହେଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଲା ଆକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରଶମନ କରିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚଲେଇଲେ। କେବେ ହେଇଛି ଏଇଟା? 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କେବେ ଆସିଛି ଏଇଟା ନା 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ମାସରେ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ କ'ଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜମାନେ ହାର ମାରିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ନୂଆ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟେ ସେ ଚଲେଇଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଗଲେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ, କେତେକ ଯେଉଁ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେସବୁ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, ଖାରିଜ କଲେ, ବନ୍ଦ କଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାରତକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 3-4ଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳ, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯାଏ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ, ଆମର ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ, ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଯେତିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଦୟାକରି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରିବ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର, ତା ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।